प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए। मैं पहले बता दूं कि आज हम हिंदी और पंजाबी में ज़्यादा मिक्स करके बोलेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों की ख्वाहिश थी कि पंजाबी में भी बोला जाए। हम दोनों को ही खुश करेंगे ताकि दोनों की समझ में आ सके। हालेलुया। जैसा हम लोग देखते हैं, पहला पत्रस का लिखा हुआ खत, उसका 5 अध्याय उसकी 8 आयत में लिखा है, सुचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सें की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। प्यारे अजीजो, वचन में दो बातें जो ऊपर खास लिखी हैं वो ये हैं कि सचेत रहो और जागते रहो। दो बातें ये इस तरफ इशारा करती हैं कि खुदा का वचन जो हमें बताने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि ये कुछ ख़ास बात है, विरोधी ख़ास है और ख़तरनाक है, और परमेश्वर अगम ज्ञान में इसकी सारी चालों से वाकिफ़ है और वो अपनी संतान को उससे वाकिफ़ करवाना चाहता है। अपनी औलाद को चाहता है कि उसकी सारी चालों से उसकी औलाद जो है उसी तरह वाकिफ़ हो जैसे वो खुद इसकी सारी चालों से वाकिफ़ है। प्यारे अजीजो, अगम ज्ञान में खुदा ने बात जानते हुए लिखा कि गर्जने वाले सें की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। गर्जता भी है और फाड़ खाने वाला भी है। कैसे मुकाबला करना है हमें, इस विषय पर हम लोग खुदा के आत्मा की गवाही से कुछ नई बातें सीखेंगे। ये मेरा ईमान है। हालेलुया। वो मेरे लिए भी नई हैं और शायद आपके लिए भी नई हो। आइए सीखते हैं खुदा वचन के जरिए हमें क्या बताना चाहता है। नंबर 1, एक गर्जन वाला ਅਤੇ फाड़ खाण वाला शेर कदों ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਗਾਲਿਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਦੋਂ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰਜਨ ਵਾਲਾ ਆ ਤੇ ਫਾੜ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ सहूलत के लिए उसमें थोड़ा ईजी करके पेश किया गया है। प्यारे अजीजो, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, बीच में कॉल आ गई थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ये गर्जन वाला अते फाड़ खाण वाला शेर कदों तुहाडे उत्ते गालिब हो सकता है? कदों तुहाडे उत्ते गालिब हो सकता है? एक फाड़ खाण वाला अते जिहड़ा हैगा आ ते गर्जन वाला कदों तुहाडे उत्ते जित पा सकता है? प्यारे अजीजो, देखते हैं हम लोग वचन में से आगे और उदाहरण देखेंगे। जदों तक असी खुद इसनों मौका नहीं देंदे, जित कदों हासिल करूँगा? जदों तक असी मौका खुद नहीं देंदे, उन्नी देर तक ये साडे उत्ते जित नहीं पा सकदा। जदों असी खुद इनू मौका देवांगे उदों ये साडे उत्ते जित पा सकदा है। जे असी मौका नहीं देंदे तो फिर ये किसी भी कीमत उत्ते साडे उत्ते जित नहीं पा सकदा। जो मैं कह रहा हाँ कि वचन भी ये मोहर लाउंदा है। असी देखते हैं वचन दे उदाहरणा और उहदे रैफरेंस की कहते हैं सानू। इस दे बारे विच खुदा दा वचन भी सानू कुछ इस तरह दसदा है। इफसियों दा खत उहदा 4 अध्याय उहदी 27 आयत, और शैतान को अवसर ना दो, मौका ना दो। यदि हम शैतान को मौका देंगे तो ही वो हम पर गालिब हो सकता है। यदि उसे मौका देंगे तो ही वो हम पर जय पा सकता है। यदि हम मौका नहीं देते तो वो किसी भी कीमत पर हम पर जय नहीं पा सकता। जैसा वचन में मैं तकरीबन हर बार बोलता हूँ, जो हमारे अंदर है वो उससे कहीं ताकतवर है जो हमारे सामने है। सामने वाला कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता जब तक कि वो सुपर पावर हमारे साथ है। प्यारे अजीजो, इसे अवसर नहीं देना। यदि आप चाहते हैं कि ये आप पर जय ना पाए तो इसे मौका नहीं देना, क्योंकि ये मौका ही ढूंढता है। इसे थोड़ा सा ही मौका चाहिए होता है। थोड़ा सा मौका आपने दिया, ये बहुत ख़तरनाक और बहुत बड़ा काम कर जाता है। इसलिए इसे बिल्कुल भी मौका नहीं देना है। देखते हैं, ये तुहाडा कुछ बिगाड़ नहीं सकता अगर वचन अनुसार तुसी सारे अस्त्र शस्त्र पहन के खलो जाओ। याद रखना, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बिल्कुल भी साडा कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता। शर्त की है कि अगर असी वचन के अनुसार सारे अस्त्र शस्त्र जिहड़े आ वो पहन के खड़े होइए, उन्हां विचों किसी भी चीज़ की कोई ढिल साडे विच ना होवे ते इहदी जुरत नहीं आ साडे सामने खलो सके। शरारतां बेशक उरे परे होके जिन्नियां मर्जी करी जावे,
लेकिन साडा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता जे वचन अनुसार असीं सारे अस्त्र शस्त्र पहने होवांगे। इफिसियों 6:11 में इसका रेफरेंस हमें मिलता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। सो यदि हम चाहते हैं कि उसकी सारी युक्तियों, उसकी चालाकियों से हम मुकाबला करें और उसकी सारी युक्तियों के सामने खड़े रह सकें, तो फिर ज़रूरी है परमेश्वर के सारे हथियार बांधने हैं हमें। हम कभी कभी अपनी बुद्धि के हथियारों को बांधते हैं, अकल के हथियारों को बांधते हैं। हमारी बुद्धि और हमारी अकल के हथियार इसका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर जानता है ये क्या चीज़ है। इसलिए वो चाहता है कि हम भी इसके बारे में जानें ये चीज़ क्या है। सो यदि हम चाहते हैं कि जैसे परमेश्वर चाहता है कि हम इस पर गालिब आएँ, सो ज़रूरी है हम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लें। सारे हथियार बांधे होंगे तो हम इसका मुकाबला बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं। बड़े उदाहरण हैं, आने वाले समय में हम लोग सीखते जाएंगे। ये जदों अपना काम करन आउंदा आ, यदि खासियत की आ कि ये जदों अपना काम करन आउंदा आ तां वचन दे प्रकाश की कमी कारण असी इसनूं पहचान नहीं पाते। साढ़े को पहचान नहीं होती यदि वचन का पूरा प्रकाश, ਉਹਦਾ पूरा ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਾਸ਼ਵਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਚਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕਦਮ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾੜ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਫਾੜ ਖਾਣ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲਹੂ ਮਾਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਲਹੂ ਮਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਾਂ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਅਲੱਗ ਆ। ਇਹ ਖੁਦ ਰੂਪ ਵਟਾ ਕੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜੇ ਕੀ ਆ, ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ जैसा मैंने कहा कि ये लहू ते मास की शक्ल दे विच नहीं आउंदा, बल्कि लहू ते मास की शक्ल दे विच जदों ये आउंदा आ ते ज्ञान की कमी के कारण इसकी पहचान ज़्यादातर लोगों नूं नहीं हुंदी। इसलिए वचन विच कुछ इस तरह नाल इस दे बारे विच लिखा होया है। की लिखा है असीं पढ़ते हैं, इफिसियों का खत 6 अध्याय उसकी 12 आयत, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मास से नहीं। ये याद रखना, किसी इंसान से हमारा कोई युद्ध नहीं है। अगर ये महाशय किसी इंसान को इस्तेमाल कर जाते हैं तो इंसान हमारा दुश्मन नहीं है। इसने लहू मास को इस्तेमाल किया है, जिसको इस्तेमाल किया वो हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि उसको जिसने इस्तेमाल किया है वो है। और इसकी पहचान देखते हैं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। आने वाले समय में इन चारों बातों पर भी हम लोग सीखेंगे कि ये 4 किस्म का जो युद्ध है हमारा लहू और मांस से नहीं है। नंबर 1 प्रधानों से है, नंबर 2 अधिकारियों से है, नंबर 3 इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और नंबर 4 दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। सो ये 4 किस्म के युद्ध पर हमको जय पानी है, और ये इस तरीके से काम करता करता आता रहता है। सो देखते हैं और खुदा का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है। नंबर 1, ये लहू मास के रूप में बेशक नहीं आता।
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲਹੂ ਮਾਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾੜ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਗਾਨੀ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਾੜ ਖਾਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਗਾਨੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਖੁਦ ਤੇ ਲਹੂ ਮਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਲਹੂ ਮਾਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੜੀ ਬਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਮਰਦ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੇਗਾਨੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਥਾਣੀ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਆਇਆ ਇਹ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਲੋਠਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜੈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇਣੀ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜੈ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜੈ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਸਫ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਪੋਟੀਫਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜੈ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਹੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਹੱਲ ਖਾਸ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1, ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਐਫਸੀਓਂ ਦੇ ਖੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਵਸਰ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਨੰਬਰ 2, ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਾਰ ਹੀ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾ ਨਾ ਸਕੇ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਰ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਾਜਿਤ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗਿਓਂ ਫਿਰ ਆਵੇ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਵੇ ਇਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ, ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦੀ 7 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਧੀਨ ਕਿਹਦੇ ਹੋਣਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਆਪਣੀ ਅਕਲ, ਬੁੱਧ, ਤਾਕਤ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵਚਨ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੜਬੜ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना, अधीन होकर शैतान का सामना करना है। ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਪਾਊ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਧੀਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਵह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। ਜੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭੱਜੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਜਾ ਮਾਰੂਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਪਾँव ਕੇ ਨੀਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਗਾਇਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਪਾँव ਕੇ ਨੀਚੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਪਾँव ਕੇ ਨੀਚੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅਸੀਂ ਪਾँव ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਗਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਠ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦੇ। ਗਾਉਂਦੇ 'ਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਠ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕਣੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਫੱਟੇ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਗਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉੱਠ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਫੱਟੇ ਚੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ। ਸੋ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੱਟੇ ਚੱਕੇ ਜਾਣੇ। ਵਚਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਢੇਲੂਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਠ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕਦੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਪਾँव ਕੇ ਨੀਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੱਟੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉੱਠ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕਦੇ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਾ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆ ਸਿਰਫ ਫੱਟੇ ਚੱਕਦੇ, ਪਰ ਫੱਟੇ ਉਹਨੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਫੱਟੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਨੱਸੇ? ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਨੱਠੇ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਭੱਜੂਗਾ। ਇਹਦੀ ਦੌੜ ਲਵਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ, ਪਰ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਭੱਜੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਭਜਾਊਗਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ 39 ਕੋੜੇ ਖਾਧੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਸਹੀ, ਜਿੱਲਤ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰਾਪ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨੰਬਰ 1, ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਭੱਜੂਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਹੀ ਕਦੇ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਧੀਨਤਾ ਹੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 2, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਨ ਬਣੋ। ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੀਨ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਧੀਨਤਾ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਨੰਬਰ 3, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ
4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 10 ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੀਨ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਨ ਬਣੋ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਆਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਆਓ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਆਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਕ ਤੇ ਰਾਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਨ ਬਣੋ। ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਨ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ, ਦੀਨ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੋ ਵੈ ਤੁਮੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਹੈੱਡ ਬਣਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈੱਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਊਗਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਣੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਬਣੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀਨ ਰੱਖੀਏ, ਡਰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਦੀਨ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਓਨੇ ਹੀ ਉਹ ਫਜ਼ਲ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੱਥ ਅਗਰ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸੁਣੂਗਾ। ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਘਿਣ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ। ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ। ਨੰਬਰ 4, ਜੈਸਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਨ ਕਰੋ। ਦੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ? ਦੀਨ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਊਗਾ ਲਾਭ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਯਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 6 ਆਇਤ। इस कारण ये लिखा है, इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਸੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤਾ। ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਕਰਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਦੇ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਫਰੈਂਸ, ਕਿਵੇਂ ਗੋਲੀਅਥ ਦੇ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਕੀਤਾ। और प्यारे अजीजो, ਅਸੀਂ देखते हैं इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। सो दीन क्यों होना है? क्योंकि जे ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆ, ਇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠਹਿਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਸੇ ਮਿਲੀ ਮੁਝੇ ਮਾਫੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗਾਲਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਲਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਸ਼ੈ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਗਾਲਿਬ ਹੋ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੈ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਅਗਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਦੀਨ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਲ ਛਲ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੈ ਪਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਦੀਨੋਂ ਪਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਰਹੀਏ। ਦੀਨ ਰਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਣ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਤੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆ।
ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਇਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਣੇ ਆ। ਇਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਖਤਰਨਾਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੰਬਰ 5, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਲਵੰਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਚੰਡ ਆਗਿਆ, ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਗੇ ਆ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪਤਰਸ ਦਾ ਖਤ, ਪਹਿਲਾ ਖਤ, ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦੀ 6 ਆਇਤ। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। इत्थे भी शब्द ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, दीन पहला बनना है, परमेश्वर के नेड़े होना है तो दीन बनना है। इत्थे लिखा है इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो। दीन हो के जिद्दां भी मैं कुछ भी नहीं है, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਹੇਠ ਤੁਹਾਨੂੰ अपने अनुग्रह के हेठ बचाए रखूगा। जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। ये क्यों ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੂਗਾ, ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਬਣਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਥ ਦੇਊਗਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਊਗਾ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਤੇ ਜੇ ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜ ਸਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ SSP ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ SSP ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਰ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਆ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ SSP ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਟੀ ਦੇ SSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਆ, ਉਹਦਾ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। SSP ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SSP ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਝਿਜਕੂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ SSP ਦਾ ਖਾਸ ਆ। ਪਿਆਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ SSP ਦੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਦੇਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ SSP ਦੀ ਇੰਨਾ ਵਜੂਦ ਆ। ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਦੂਸਰੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ CM ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਆਹ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਓ DGP ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖਾਸ ਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਅਹੁਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਅਹੁਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਐਡੀ ਕਦਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਾਈਓ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਣ ਵਾਂਗੂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾੜ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਔਰ ਸਾਡੀ ਬੁਰੀ ਦੁਰਗਤਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ?
क्योंकि नंबर एक तो असी दीनता के नाल अपने आप ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੀ नहीं, जे दे भी दिता है तो टिके नहीं रहिंदे, जो टिके नहीं रहिंदे उदों ही आउंदा है ਜਦੋਂ तक इन्हूं पता ना भी उस सर्वशक्तिमान का हत्थ इहदे उत्ते इहदी जरूरत नहीं है। हालेलुया। फिर ये भी सोचो कि SSP तो सरकार ते जनता का नौकर आ, तो जे SSP सरकार ते जनता का नौकर आ जां मुख मंत्री होवे वो भी जनता का नौकर ही हुंदा, जनता दीयां वोटां नाल ही बणिया हुंदा आ। तो जे उन्हां दे इस हत्थ रखण दी एडी कीमत आ, फिर तुसीं हिसाब लाओ। पर तुसीं उस खुदा दे हत्थां हेठ आए हो जो कुल जहान का मालक आ। ये कोई सूबियां साबियां का नहीं, बल्कि पूरी कायनात का यूनीवर्सल का मालक आ। तो जो तुसीं उहदे हत्थां दे हेठ अपने आप नूं करोगे तो फिर तुहाडा वजूद किड्डा होवेगा, ये तुसीं हिसाब लगाओ कि तुसीं की हो। हर फरिश्ता तुहानूं सजदा करेगा तो शैतान थर थर कंबेगा जदों उहनूं पता होगा कि जदों परमेश्वर ऐलान करूगा इस बंदे दे उत्ते मेरा हत्थ आ, तो जिहदे उत्ते मेरा हत्थ आ वो गौर करे कि किते इहदे नाल पंगा लैण दी कोशिश ना करे। सो फिर किसी की जरूरत नहीं है। फरिश्ते सजदा करेंगे, शैतान थर थर कंबूगा। शैतान तुहाडे चुगिरदे घुमेगा तो सही, पर तुहाडे नज़दीक आउण दी जरूरत नहीं कर सकता। क्यों? पता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हत्थ इहदे उत्ते आ, तो यह दीनता दे नाल उहदे हत्थ दे हेठ रहिंदा आ। शैतान ने जवाब दिता, धरती ते घूम फिर के आया। किहनूं जवाब दिता? परमेश्वर ने पुछया, कहंदा किधरों आया? अजूब दे समय दे विच। और ये रैफरेंस तुहाडे लई बहुत खास आ। शैतान ने जवाब दिता, धरती ते घूम फिर के आया। जदों उन्हें ये जवाब दिता कि धरती ते घूम फिर के आया, ये घूमदा फिरदा पता काहदे लई है? ये फाड़ खाण दे लई घूमदा फिरदा है। किहड़े दीनता दे नाल उहदे हत्थ दे हेठ गए सी, ते किहड़े दीनता दे नाल उहदे हत्थ हेठ नहीं रहे। जिहड़े नहीं रहे उहनां नूं लभदा फिरदा, उहनां नूं ये लभदा आ। सो प्यारे अजीजो, ध्यान रखना तुसीं। मैं माफ़ी चाहुंदा हां, विच फोन आ गया सी। सो ये ध्यान देना तुसीं कि शैतान ने जवाब दिता कि धरती ते घूम फिर के आया आ। खुदा ने शैतान नूं पुछया, फिर तू मेरे धर्मी पुरुष अजूब नूं वेख्या होना कि वह किन्ना नेक इंसान है। जे तू धरती ते घूम फिर के आया ना, तो फिर तू उन्होंने जरूर देखिया होवेगा। परमेश्वर ध्यान देवंदा धर्मी वाले पासे। ये घूम फिर के आउंदा है, ये उन्हां दा नुकसान करके आया जिहड़े हत्थ दे हेठों निकल गए आ। पर हुण खुदा एक ऐसे बंदे वाले दा ध्यान देवंदा आ, घूम फिर के तो आया, उन्होंने नहीं तो हत्थ ला के आया, उहदे लई नहीं तेरी जरूरत पई। उदा तो बड़ा तुरदा फिरदा अपने आप नूं बड़ा शेर समझदा आ, उहदे लागे क्यों नहीं जांदा? की कहंदा खुदा? खुदा ने शैतान नूं पुछया, फिर तू मेरा धर्मी पुरुष अजूब नूं वेख्या होना, वो किन्ना नेक इंसान है। परमेश्वर गवाही दिंदा है उहदे धर्म दे कारण। सो प्यारे अजीजो, जिहदे उत्ते परमेश्वर गवाही दिंदा है उहदे उत्ते परमेश्वर दा हत्थ है। जिहदे उत्ते परमेश्वर दा हत्थ है, इस वैरी विरोधी दुश्मन की जरूरत नहीं है उहदे लागे जा सके। सो अज दे लई इन्ना काफ़ी है। असीं इस विषय में भी कंटिन्यू रखांगे। तुसीं इहनूं दुआ दे विच याद रखना, ताकि असीं इहदियां सारियां युक्तियां तो वाकफ हो के इहदा डट के मुकाबला कर सकीए। खुदा तुहाडे सबना दे नाल होवे, तुहानूं सारिआं नूं बहुत बहुत आशीष देवे। आओ छोटी प्रार्थना करते हैं और तुसीं भी सानूं प्रार्थना दे विच याद रखना। प्यारे खुदावंद, खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे आज के वचन के लिए। जितनों ने भी सुना खुदावंद, और जो भी सुनेंगे उन सब पर तेरा बड़ा फजल चाहते हैं खुदावंद। विरोधी की सारी चालों को समझे और उसका डटकर मुकाबला कर सके खुदावंद, और तेरे राज्य के अधिकारी बने। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन आमीन। खुदा आप सबके साथ हो, दुआ में याद रखिएगा। खुदा की इच्छा हुई इस विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे। और आज जैसा कि हमने बताया था कि रेगुलर टाइम जो 9:30 बजे का रात का है, आज हम लोग उस टाइम ऑनलाइन नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैं इस वीडियो को पहले रिकॉर्ड कर रहा हूं और 9:30 बजे हम इसको यूट्यूब पर और फेसबुक पर डाल देंगे और आप लोग उसको देख सकेंगे। खुदा आप सबके साथ हो, आपको बहुत बरकत दे। सबको जय मसीह की।